أنا اسمي سيدنا، وجيت هون في أكتوبر 62. لين جيت هون كنت نشتغل الجنرال، نعدلوا نتوياج به الأول ما نعرف الشغلة، ومن فم درت بلد نشتغل فيه كنا نعرف فيه متجر، وجبرت دار مولي ذيك اسمها الكتل على الجسيم، واشتغلت فم العام الأخر نعرف شوي دائما نقرأ دحميس، نعرف شوي نوامر ونعرف نتكلم، وفصاوني مقصنية، واشتغلت مقصنية إلين تمولي عامين فيها. قلت مولي المقصنية ما هي متجة معلومة، ونفهم دائما تردي ونمشي شهر رونو إلين دخلت رونو 66. Je m'appelle Sidna. Je suis venu en France en 1962. J'ai d'abord commencé à faire des travaux de nettoyage, à travailler comme balayeur. Et puis j'ai cherché un autre emploi. J'ai été engagé comme magasinier par l'Alsacienne. En même temps, j'essayais de trouver un meilleur travail. Je suis allé chez Renault à Flins, où j'ai été engagé en 1966. هذيك فلان وبعد دخلت فيها فوت فيها عامين. هو أنا دائما ساكت لك رواني فيها وهذا بعيد. طلبتهم فياك يشانجوني لهذه رونا بالنانكور وذوك ما قبل، ومرقت رونا هذيك ليه وجيت ودخلت رونا هذه اللي في بالنانكور. دخلتها في 26 في فبراير 68 دخلتها، وذاك الوقت نشتغل في أطلية واحدة كان قال لها 14 كرام، ومع السيوفي كاملين وكل ماكينة اشتغلت عليها ماسن كاملين اشتغلت عليهم لين عدت البلد اللي أنا فيه هما كاملين. عدت في كلاسة ينقال لها نيف طروا كيف أوتورجلير في ذاك البلد اللي فيه معاهم نشتغل معاهم. أيوة في هذا البرد الفات دائما وأنا نمشي من داري ونبات في هاي الوتل وقت ما عندي الفضاء يلزمني تكيفان في البرد، ما هو في البرد وتجعل في 2 فبراير 70 لين وتجعل من ذاك الوقت وأنا في لبتان فوت من الزمن في لبتان، ومرقت في 3 في décembre 70. Flins se trouve très loin du foyer où j'habite. J'ai demandé à être muté à Boulogne-Billancourt pour être plus près de l'usine. Renault a refusé. J'ai été obligé de quitter Flins pour aller à Boulogne-Billancourt où j'ai été embauché le 26 février 1968. J'ai travaillé sur toutes sortes de machines. En hiver, le foyer n'était pas chauffé, alors je couchais à l'hôtel quand je pouvais payer. Mais n'ayant pas assez d'argent, je suis tombé malade le 2 avril 1970. J'ai été hospitalisé jusqu'au 3 décembre. En sortant de l'hôpital, je suis revenu chez Renault. Comme j'étais en convalescence, on m'a mis dans un atelier social où la cadence était moins pénible. J'avais un contrat de 3 mois. مرقت فيه وجيت لرونا. إلين جيت لرونا مولي مشيت نباسي فيزيت مدكال في رونا فم دكتور هذاك اللي قال دكتور ميغو، وقال لي يلزم له نقيس أطالية قال له سوسيال هيك أطالية لرونا يلزم نستني فيها كونترال 3 أشهر. إلين تو هذيك كونترال عقب نرجع لإيطاليا. استنيت فيها كونترال 3 أشهر وعطيت 20 يوم نشتغل. تميت نهار معايا قومي واحد من الجزائر ما نعرف اسمه، واحد من المغرب اسمه محمد، واحد من تونس اسمه عبد العزيز من تونس، واحد من موريتانيا قالوا الحسن. إلين جانا كونترمت فم اسمه غير بوندي كونترمت جانا ولت هي يصكك علينا قلت لاحق منه شيء جاء عنا كيف الدواب قلت هي تنجاوبه. جاوبته قال لي علاش تجاوبني هذو كاملين ما جاوبوني تجاوبني انت يا موجب شو سهلك لانك انت اخبر منهم في الفرنسيه. قلت له ما هو ذاك انا حرم نفسي وعندي الحق في نجاوبك بيا اللي نشتغل. ايوه انا مولي مريض صبت نجهون مريض اسمعت لا عندك الحق تصكك علينا. قال لي انت ولعت تعرف الحق تقلب وتماشي وتكلم ما قال مع السيف داتاليا في بيرو واللي عدلوا عليه توفقوا عليه جاوني. Il y avait avec moi un travailleur algérien, un marocain, un tunisien et un mauritanien. Un jour, le contremaître vient et nous engueule sans raison. Nous étions en train de travailler comme d'habitude. Il ne dit rien aux camarades français qui, eux, jouaient aux cartes. Je lui dis qu'il n'avait pas à nous disputer son motif. Alors il se met en colère et il me dit « Pourquoi tu me réponds, toi, plutôt que les autres? Tu connais mieux le français qu'eux, peut-être? Je suis un homme libre. J'ai le droit de te répondre. Nous sommes malades et nous faisons notre travail. Tu n'as pas à nous embêter. » Le contremaître devient furieux et me dit « C'est toi qui connais le droit maintenant ?»
Ensuite, il a parlé avec le chef d'atelier, puis ils sont venus me dire « Toi, tu vas aller travailler sur une autre machine, tu vas quitter l'atelier social. » J'ai répondu « Je ne peux pas travailler sur une grosse machine, alors on va te foutre à la porte. » وقال لي قالك لا يشتغل على هذا ماسين. قلت لهم ما يشتغل على ماسين، يلزم ينعود له يشتغل على ماسين نرجع الشرطة اللي فيها الأولى. والله نبقاهم. قالوا لي ما اشتغلت هون لا ينفوتوك لفوق. قلت لهم أنا هذا البلد ماني لا نشتغل كون على هذا البلد ويتود لا يشغلون على ماسين معني لا نشتغل عليه. نهار مقدلين جيت قالوا لي هكذا تم قايس دركسيون يعطيك كونتاكت. جيت لدركسيون قالوا لي راك عندنا من شي هذا تقبل هذا اللي قال لك كونترنت. والله ما قبلته. عندك الا كونتاكت. جاتني نقابه واحده فمن قال لها السي اف دته هي اللي عندك. الين جاوني قالوا لي نرجع قلت لهم انا قابل نرجع ولكن يا ماسين ما عندي اشتغل. زدت موجوع ما عندي اشتغل على ماسين. قالوا لي بالاخبار لا يرانجوه كيف قدم ان شاء الله. تكلم دلقة السيف دلت معاهم وقال لهم خلوا الاخبار ساكنه قدم ان شاء الله ولا نعيط الكبير يجي ورانجوا الاخبار. La direction m'a dit il faut écouter le contremaître. Un délégué syndical m'a dit qu'il valait mieux reprendre le travail. J'ai dit oui, mais pas sur une grosse machine, je suis malade. On m'a mis dans un autre service. Là, un monsieur m'a dit, vous les Africains, vous êtes tous les mêmes. L'un de vous arrive, il est dans le besoin, on lui rend service, mais dès qu'il a un peu d'argent, il se transforme en taureau. Toi, tu es devenu comme ça. Je lui dis, je viens te voir et parler avec toi, il ne faut pas m'insulter. Oh, j'ai passé 25 ans en Afrique, je vous connais. Nous nous sommes disputés, puis il m'a dit, le contremaître avait raison. J'ai répondu, tu n'écoutes que ce qu'ils te disent eux. بعد اللي نمشي مشاوني شرب بلاد ثاني. ياك البلاد اللي جيتو انا ما نعرف اسمه. اللي جاني قال لي والله هذا انتوما قال لي لي زافريكان منكم جاء يجي خاصو شي وحنا نقبوه انه مسكين لا يشتغل. اللي يفوت يشبع شوي من الفضاء مشى منه شي ومشي لامو يجعلنا يعود لنا كيف نحو البهنيس كيف اوداش ولدها يسمكنا بقرون. أنا قال راه أنت مولي عند واحد. قلت له أنا جاياك لا هي تصلحنا والله لا هي تعيبنا. قال لي لا هي نصلحكم وأنا نقول لك الحق هون ويلزم نقول لك حق فيكم بيا اللي عندي في بلادكم 25 سنة. وهذا اللي انتوا مانك حامله هو الخالق فيكم ملي. قلت له هذا الكلام لا تقولوا لي. قلت تتكلم معي أنا يا غير أهلي لا تتعيبوا. قلت أنا هو نتكلم. وإذا قال لي هذا لا يتجدد علي بنزل قالوا لي هم حق. قلت له قالوا لك نعرف ان اللي قالوا لك انت قاعد تسمع اللي قالوا لك كيف رانا في كيف قال لي ما عندك مشت لي تكون وهذا جا لقيت سي اف الكبير والطيران جي معاه مرقني عنه قال لي مرق عني لا تسمع كلامك منه ومرقت مرقب الين جا لقى الكبير قال له اني ما ندخل عليه يدخلوا هم ويتكلموا لا يقولوا من الكلام وانا ما ندخل عليه. تم معاهم ومدة 3 سوايع دخلت عليهم. الين دخلت عليهم قامني ذاك وقال له ايوه اليوم عندهم من شيء هذا طاليا الاولى سوسيال اللي مسني فيها 3 اشهر ما تلا يدخلها. ما تلا عنده فيها بلد. ايوه طاليا الاولى اللي كان يشتغل فيها ما تلا عنده فيها بلد. عنده بلد لا يمبلاصوه في بلد ثاني يفوت فيه شهر وعاقب ذاك يلزم يمرض ما تلا عنده بلد. هاي اسمع واليوم قال لي Le grand délégué du syndicat est arrivé, ils ont parlé longtemps, ils ne voulaient pas que je sois présent, je suis allé les voir après. Le monsieur a dit, l'atelier social, il ne peut plus y retourner. Le premier atelier où il travaillait, il n'y a plus de place pour lui. Il travaillera ailleurs pendant 1 mois, ensuite il n'y a plus de travail pour lui ici. On m'a dit d'aller trouver l'inspecteur du travail. Je voulais retourner chez moi, mais je me suis rappelé ce qui m'était arrivé à Nouadhibou en Mauritanie. Je travaillais sous les ordres d'un contremaître européen, le travail était très dur et au bout d'1 an, on m'a changé de service. Le contremaître qui voulait me garder m'a dit « Si tu me quittes, je te ferai renvoyer ». Je lui ai répondu « Ici, c'est mon pays, c'est moi qui te ferai renvoyer ». Le lendemain, j'étais licencié. يلزم تقدر بالك نهارك الى نهار الاثنين تجي. نهار الاثنين تجي صافي. ايوه مشيت مع عندهم الى نهار الاثنين هذه هي القضيه اولها وعقابها والاخبار عندي من شي قالوا لهم لا يمرقوني هم لهنا. اني جيتوا يعطوني حسابي. وانا في حق الله ما نعرف ايش نواسي معهم. عندي من شي لا نتقلب ماشي على ايام انسبكتور دي ترافاي ورد عليه القضيه وعندي مولي تواقطي الكونترا اللي مستنيه وهذا كامل عندي لا نجيبوا لك تشوف تواقطي كامل عندي. هذا هو قد صح.
C'est à ce moment-là que j'avais décidé de m'expatrier, croyant échapper à ce genre de traitement. Mais où aller maintenant? C'est tout. Si vous voulez parler de ces pays lointains où l'on meurt de misère et de faim, les enfants du Biafra et les petits Indiens, à 2 pas de chez moi, allez voir mes voisins. Vous ne trouverez pas leur nom dans le bottin. Moussa et Mohamed et Salem. Et vous aurez du mal à trouver le chemin à 2 pas de chez moi. Allez voir mes voisins. La concierge me dit qu'ils ne sont bons à rien, qu'ils n'ont pas des manières de chrétiens, qu'ils respirent notre air et mangent notre pain à 2 pas de chez moi. Allez voir mes voisins. C'est vrai que nos grands-pères étaient des gens de bien, qu'ils avaient des manières de chrétiens. Quand ils ont pris la terre d'Afrique aux Africains, à 2 pas de chez moi, allez voir mes voisins. Ils ont fait de ces hommes, vos grands-pères et les miens, des balayeurs et des fantassins. Car si le pain est cher, leur vie ne coûte rien. À 2 pas de chez moi, allez voir mes voisins. Au concours des misères, leur taudis valent bien. New Delhi, Calcutta, ou Harlem, c'est aussi pittoresque et c'est beaucoup moins loin. À 2 pas de chez moi, allez voir mes voisins. Vous les voyez traîner de Montrouge à Pantin. Pourtant, ils pourraient bien un matin venir vous réveiller, vous qui dormez si bien. À 2 pas de chez moi, allez voir mes voisins. Si vous voulez parler de ces pays lointains où l'on meurt de misère et de faim, des enfants du Biafra et des petits Indiens, à 2 pas de chez moi, allez voir mes voisins. À 2 pas de chez toi, va donc voir tes voisins. أول مجينا لهيدا كنا في c'est la première fois qu'on est venu au lac Paniver depuis janvier 63. Avant on a Paris 13e. 13 rue de boulevard l'hôpital, Paris 13e. On a trouvé un circulaire qui s'appelle Garba. C'est lui qui était l'année dernière, c'est lui qui est patron au foyer d'Ivry. C'est lui qui est gérant du foyer d'Ivry. Il m'a dit qu'il a acheté une maison ici. On est venu ici plus de 60 personnes, 56 ou 60. Chacun, il a payé 15 000 francs. Avant. 150 francs. 150 francs.
Bon, après, Avant d'habiter. avant d'habiter ici, on a donné lui l'argent. Bon, on est venu ici, et lui, il est parti. Après, on a trouvé Père Boulanger. C'est lui qui... Père Boulanger, c'est lui qui est le gérant de Sundiata. C'est un prêtre. C'est un prêtre, Oui, oui, c'est ça, c'est lui. Il a dit le foyer, c'était lui. Personne, et l'argent, c'est lui, il est circulé, il est parti avec l'argent. Bon. On a commencé encore à payer chacun 6 000 francs par mois. Payer le patron ici. Avant, le foyer, il était bien. Et tout règle. Et le patron, il a son bureau ici avec nous. Après le patron, il est parti. Il a amené d'autres gérants qui s'appellent Khalidou. Kenama Khalidou. Après, avec lui, il a toujours règle aussi. On est bien. Après, Kenama Khalidou, il est parti. Il amène encore un autre gérant qui s'appelle Choy Brahima. Il a toujours règle aussi. Après, Choy Brahima, il est parti, il amène Joseph. Un autre s'appelle Joseph. Et lui, il y a une chose entre lui et le patron. Le patron, il a foutu le port. Après nous aussi, après Joseph. Diallo, c'est lui qui est gérant maintenant. Actuel. C'est lui qui l'a maintenant. Bon. Depuis Diallo qui commence, le premier, ça marche. Mais après, ça marche plus du tout. Moi-même, depuis que j'habite ici, je paye 80 francs par mois. Jusqu'à présent, je paye tout. Jusqu'à présent. Parce que si je ne paye pas, mes camarades avec moi, ils ne payent pas. Et là, le gérant, comme il me connaît les anciens ici, il va dire que c'est moi qui j'ai fait ça. Voilà, ça c'est les water. Il y a 60 personnes, on a 2 water. Et si ça ne marche pas, les petits se sortent par ici. Et si tous les deux ils ont bouché, on a obligé d'aller au café pour payer le café et pour faire water, tout ça. Voilà. Et puis là, s'il pleut, les carreaux étaient cassés au-dessus. Et puis des fois c'est tombe, là on a obligé de mettre un peu de chauffon avec le papier, tout ça, là-haut avec les planches et là-haut, mais il y en a encore quelques-uns, ils ne sont pas tombés, mais presque ils vont tomber. Voilà. C'est ce qu'on peut vous dire. Et là aussi il y a les douches, mais ça ne marche pas. Regarde, celle-ci, on attache celui-là avec le ficelle, et encore par ici, et encore, on a mis là, le ficelle ici, par ici, regarde, et encore jusqu'au bout, regarde, on a mis le papier, regarde, partout, toutes les lits, regarde, il y en a encore les matelas aussi, regarde. Regarde les matelas, ils sont tous déchirés. Et les mazoutes aussi. C'est nous qu'on paye. C'est nous qu'on cherche, les mazoutes. Tous les jours. Le 18 litres. 180 tous les jours. Voilà. Là, même les petits, là, c'est le... Voilà le reçu le mazout. Ça, c'est le mazout. Ça, c'est pareil. Chacun son reçu. Parce que, Voilà. ce que soirée. Puis, plus le transport, c'est bien quand même, c'est très difficile. Je viens du Sénégal. La plupart des locataires, il y en a de toutes les nationalités. Il y a des Maliens, des Mauritaniens, un Ivoirien.
90% des locataires travaillent. Et il y en a que peu qui ne travaillent pas, ceux qui sont nouvellement venus. Seulement, nous trouvons que les conditions d'habitation ne sont pas bonnes, elles sont très mauvaises. Et j'étais venu pour aller en Allemagne. Je suis avec ma femme qui est actuellement dans une maison maternelle. Elle est en état de grossesse de 8 mois. Grâce à l'assistance publique, j'ai eu une assistance pour pouvoir me débarrasser d'elle jusqu'à ce que je trouve du travail et que je sois en mesure de trouver une chambre aussi pour habiter avec elle. Alors, en attendant, les camarades qui sont là m'ont hébergé et c'est l'un d'eux qui paye ma part au loyer. C'est M. Touré Sayon, avec la participation des autres. Seulement, les camarades m'ont fait confiance et ils m'ont demandé de faire partie d'une délégation pour aller voir le directeur de l'association Sunyata qui gère le foyer. Et quand on a été le voir, il nous a fait comprendre que la mesure n'était pas d'eux, mais de la préfecture de la Seine. Et il nous a fait comprendre qu'il fera le maximum pour voir le directeur, pour améliorer la situation, au lieu de nous laisser aller à Orly ou Vitry, mais pas absolument. C'est-à-dire qu'ils ne s'engagent pas totalement à nous faire quelque chose, mais qu'ils vont essayer de faire ce qui est en leur possibilité pour trouver un foyer dans les arrondissements au lieu d'aller en banlieue. Et que dans le cas où ils ne trouveraient pas un foyer, ils seront obligés de nous laisser avec la préfecture. Ceux qui voudront aller à Orly ou Vitry iront, ceux qui ne veulent pas se débrouilleront. Je crois que là, c'est un abandon vraiment des loyers des locataires. Parce que quand on s'engage à loger quelqu'un, on doit l'assister jusqu'au dernier moment. Il y a des locataires qui étaient là depuis 1965. 63, d'ailleurs. 63. Alors cela fait 7 ans. 7 ans de locataires, je crois que c'est quelque chose. Et en fin de compte, on a fait une petite réunion avec l'AFTAM, la FETRA, mais cette réunion n'a pas abouti par divergence des participants, parce que certains croyaient que c'était d'ordre politique. Et finalement, nous sommes restés ainsi dans l'espoir qu'une organisation viendra à notre secours. Vous pensez aux organisations françaises? Françaises ou africaines, ou un organisme syndical ou autre chose. Nous appelons toute l'organisation, syndicat, n'importe quel. Celui qui nous a aidés, alors... Je crois que moi particulièrement, j'ai appris l'affaire du foyer de la Croix Saint-Hiver par des camarades qui, comme vous savez, le problème de la Croix Saint-Hiver, c'est un problème qui n'est pas particulier, c'est un problème d'ordre, que qu'en soit les suppositions, c'est un problème quand même d'ordre social, mais aussi d'ordre politique. D'autant plus que la prétention ou bien les déclarations de gouvernement et des organismes qui disent que l'immigration c'est un fait, l'immigration est clandestine, et ce n'est pas vrai. D'autant plus que vous avez vu les toitures, vous avez vu tout cela, et que l'association Sundiata qui a le foyer de la Croix Saint-Hiver est subventionné par le gouvernement, par les services publics. Donc vous savez, pas le gouvernement français. Donc le problème n'est pas un problème clandestin, c'est un problème que le pouvoir public cautionne même le mauvais logement. Une mauvaise politique du logement, d'ailleurs des travailleurs immigrés, c'est la politique du gouvernement avec la bénédiction des associations privées. Alors de ce fait, les camarades de la Croix Saint-Hiver, vu le mauvais traitement qu'ils subissent,
vu même l'état des locaux, bon, ils ne peuvent plus, ils n'ont pas de fuel à l'entrée de l'hiver, et les matériels ne sont pas changés, et comme on peut constater, tout cela, ils vivent les draps aussi bien que tout cela, et ça dure depuis longtemps. Donc moi je crois quand même que actuellement les camarades de la Croix Saint-Hiver font des démarches auprès de toutes les organisations, que ce soit syndicales ou bien les organisations Politique ou oui, mais ayant, n'est-ce pas, dans leur idée, n'est-ce pas, de pouvoir aider les camarades de la Croix Saint-Hiver, aussi bien que les camarades de Pierrefitte, d'Ivry, de Mathieu Moreau, aussi bien que de la rue de Charonne qui sont en lutte. Nous essayons, n'est-ce pas, de pouvoir généraliser tout le mouvement, de façon qu'il y ait non pas des revendications en miettes, mais que tous les camarades immigrés, passant par l'Afrique, soient en mesure de pouvoir, n'est-ce pas, défendre leurs droits, que ce soit les droits d'ordre social ou bien les droits du travail, bon, que ce soit le cas. Vous savez, certains ne sont pas d'accord. Il y a même des camarades qui sont opposés même déjà à ce que nous faisons ici. Oui, on croit que c'est politisé, surtout les dirigeants africains ne comprendront pas les raisons de ce que nous faisons ici. Et nous avons toutes les raisons du monde de craindre de voir ça tomber sous les yeux de nos dirigeants. Les camarades ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils croient que notre but d'être en France, c'est seulement chercher peut-être l'argent. Bon. Ils copient l'argumentation qui leur a été prêtée par les services publics, aussi bien que les soi-disant sociologues et les gens qui connaissent beaucoup plus les Africains. Alors c'est une argumentation très fausse. Pourquoi? Parce que je crois quand même que si nous sommes ici, nous ne sommes pas venus parachuter, nous n'avons pas de frontières communes avec la France et l'Afrique. Nous sommes à plus de 3000 km, 4000 km. Donc le problème qui se pose actuellement, c'est un problème d'abord économique aussi bien que social. Et il faut quand même que les luttes qui se déroulent soient des luttes communes entre les Africains. Et c'est pourquoi je pense quand même que les questions qui nous sont posées ici aujourd'hui doivent être quand même communiquées un peu partout, qu'on voit l'état dans lequel nous vivons et que les gens comprennent quand même que les luttes que nous menons ne doivent pas être les luttes internes pour les Africains, mais que même les Français eux-mêmes sont dans de telles conditions et qu'ils doivent quand même participer avec les camarades immigrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour élever, si tu veux, la production de l'industrie française. Je crois quand même que le problème ne doit pas être un problème camouflé, un problème... tu vois, si on reste avec ce problème entre nous, ça nous ronge, et puis de plus en plus que ça nous ronge, c'est déjà une mort. D'abord, l'usure physique que nous subissons par le travail manuel dans les industries, où les camarades travaillent plus de 10 heures, 20 heures par jour, plus le mauvais traitement dans les foyers, ça pose déjà le problème. Donc s'il faut rester toujours dans cet état, je crois que nous n'arriverons pas à nous en sortir. Ça nous met toujours dans la classe la plus, comme on dit entre guillemets, le sous-prolétariat. Quand même, nous sommes presque inexistants. Raison pour laquelle les luttes doivent toujours continuer et être menées bien à fond. J'ai compris, mais c'est que les raisons que j'invoque sont d'ordre peut-être personnel, moral, parce que vous savez que tout acte actuel est analysé sous l'angle politique. Tout acte, tout geste. D'autant plus que je suis étranger, si je pousse les choses un peu plus loin, si je deviens plus royaliste que le roi, c'est-à-dire plus français que les Français, en exigeant des autorités des mesures que les Français même ne demandent pas aux autorités françaises, c'est-à-dire à leur propre pays, alors croyez-moi bien, certains Français considéreront cela comme étant des actes politiques. Peut-être que je suis un agitateur ou un élément subversif. Et voilà pourquoi, si je le fais, c'est pour renseigner ceci, mais pas pour essayer
d'exiger des choses que les autorités n'accordent pas même aux Français. Ce n'est pas une exigence. Étant étranger, je me contente... Tu ne dois pas te contenter de vivre dans la poubelle parce que tu es étranger. S'il le faudrait, je le ferai, comme tout le monde. C'est que je ne suis pas chez moi. Non, il ne faut pas... Tout le monde... Écoute, personne n'est chez soi ici. Ni le Français n'est pas chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a toujours des choses à faire. D'ailleurs, en tant que travailleur, personne n'est jamais chez soi. Si j'ai accepté vraiment de me prêter à vos questions, c'est pour vous renseigner, pour vous informer, pour être en quelque sorte le porte-parole des camarades. Mais étant donné que je suis là tout récemment, je n'ai pas encore même 3 mois pleins, je vous demanderai de faire en sorte que je ne sois pas tellement remarqué parce que cela risque de me porter préjudice. Parce que je ne travaille pas actuellement, j'ai ma femme et je crains que par la suite qu'on ne donne d'interprétations fausses aux raisons qui m'ont poussé à vous renseigner. Et je risque peut-être d'être expulsé. Vous comprenez? Nous sommes menacés de quitter pendant l'hiver même. Nous voudrions savoir maintenant si cette mesure est unilatérale ou si elle ne s'adresse qu'à une catégorie de locataires ou si elle est générale. C'est ce que nous demandons aux autorités. Et si toutefois la mesure est générale, nous demandons à ce que nous soyons nous aussi bénéficiaires de cet arrêté préfectoral pour nous laisser jusqu'après l'hiver. À ce moment-là, s'il faudrait quitter, nous quitterons. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous voulez parler de ces pays lointains où l'on meurt de misère et de faim, des enfants du Biafra et des petits Indiens, à 2 pas de chez moi, allez voir mes voisins, à 2 pas de chez toi, va donc voir tes voisins. Parce que le gouvernement ne s'intéresse pas à nous. Bon, le gouvernement, en signant même les conventions, excite même les gens à s'immigrer. Pourquoi? Pour des raisons, peut-être pour eux, politiques. Pourquoi? Parce que l'armée de chômeurs qui se crée au sein de bidonvilles, de faubourgs, devient de plus en plus révoltante. Le gouvernement africain excite donc ces gens-là pour qu'ils ne puissent pas se révolter à pouvoir s'immigrer. C'est en fait que après avoir signé les conventions, les gouvernements n'ont même pas respecté ces conventions qui ne sont que des conventions formelles. On ne les respecte pas, les contrôles ne sont pas renforcés au port. Et les Français nous disent que nous sommes clandestins alors que